آج کے ترقی یافتہ دور میں کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار بہت حد تک سائنس اور ٹیکنالوجی پر منحصر ہے۔ اس جدید دور میں معمولی سی مشین سے لے کر انسانی صحت اور دل کی نازک مشینوں کو چلانے کے لیے سائنس کا علم ضروری ہے۔ سائنس نے ہماری زندگی، سوچ، کردار اور رویوں کو بدل کر رکھ دیا ہے، اور سائنس نے جہاں انسان کے مسائل کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، وہیں انسانوں کے اندر وسیع النظری کو پیدا کیا ہے، اور اس نے فطرت کے قوانین کو اس طریقے سے استعمال کرنا سیکھ لیا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، سائنسی ترقی جہاں انسان کے لیے مفید ہے، وہاں اس کی اپنی ایجادات نے ہی اسے مشکل و مصائب میں گرفتار کر دیا ہے، اور یہی ایجادات اس کے لیے خطرات کا سبب بن رہی ہیں۔ ٹیکنالوجی میں جتنی ترقی اب تک ہو چکی ہے، اس سے زیادہ ترقی ہمارے لیے محض نقصان ہی پیدا کرنے کا موجب بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں دماغ دے کر جانداروں میں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ آؤ جستجو اور تحقیق کرو، لیکن دیکھنا ایک حد سے آگے مت بڑھنا، کیونکہ حد سے آگے بڑھنے والوں کے لیے میں نے جہنم کا عذاب مقرر کر رکھا ہے۔ دوستو، واضح الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ قدرت کے قوانین میں کسی کو بھی مداخلت کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، اور جب جب حضرت انسان نے قدرت کو چیلنج کیا، اپنے ہی لیے تباہی کا در کھولا۔ آج بھی حضرت انسان قدرت کو چیلنج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پچھلے کئی برسوں سے ایک نئی ٹیکنالوجی کو متعارف کرایا جا رہا ہے، اور اس میں مختلف تجربات بھی کیے جا رہے ہیں، جس کو انسانی کلوننگ یعنی فارمی انسان کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کلوننگ کیا ہے اور اس کے ذریعے سائنسدان خدائی کاموں میں کیسے اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم سب کی آج کی ویڈیو میں ان سب باتوں کو بیان کیا جائے گا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کے علم میں مزید اضافہ ہو۔ اور ہمیشہ کی طرح ایک یاد دہانی کرا دیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ناظرین، اس وقت کلوننگ دنیا میں سب سے زیادہ زیر بحث موضوع ہے، جس نے دنیا کو دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ لفظ کلوننگ کے معنی کسی بھی چیز کی کاپی اور نقل تیار کرنا، جیسے مرضی کا انسان، جانور یا کوئی پودا وغیرہ۔ گزشتہ کئی برسوں سے یہ عمل مختلف قسم کے جانور بنانے کے لیے استعمال کیا گیا، اور اب یہی تجربات انسانی کلون بنانے کے لیے بھی کیے جا رہے ہیں۔ مغربی ممالک میں پچھلے کئی برسوں سے انسانی کلون بنانے اور نئے تجربات کرنے میں کافی دلچسپی لی جا رہی ہے، اور یہی ہالی ووڈ کا سب سے دلچسپ کام قرار دیا جاتا ہے، جس پر مختلف فلمز بھی بن رہی ہیں اور تجربات بھی جاری ہیں۔ دوستو، ہیومن کلوننگ پر تحقیقات کی ابتدا 1955 کے عشرے میں شروع ہو چکی تھی۔ 1958 میں صرف 33 سال کی عمر میں انسانی جسم میں بیکٹیریا کے جینز کی دریافت میں نوبل انعام حاصل کرنے والے ایک امریکن یہودی سائنسدان جیشوا لیڈربرگ نے 1966 میں ایک امریکی اخبار میں ہیومن کلوننگ اور جینیٹک انجینئرنگ پر ایک کالم لکھا۔ اس مضمون میں جیشوا نے انسانی کلوننگ کے مختلف پہلوؤں پر بحث کی تھی۔ ان کے بعد ایک اور نوبل سائنسدان جیمز ڈی واٹسن نے موونگ ٹوورڈز دی کولونل مین کے نام سے مضمون لکھا، جس کے بعد 1971 میں اس تحقیق کو تقویت حاصل ہوئی، اور پھر 1996 میں اسکاٹ لینڈ کی یونیورسٹی کے دو پروفیسرز نے نیوکلیئر ٹرانسفر تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے دنیا میں پہلی جاندار بھیڑ ڈولی کلون کی، جس کی تخلیق کے بعد دنیا کے اندر کلوننگ کو لے کر جینیٹک سائنس میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ دوستو، سائنسدانوں نے دنیا پر ثابت کر دیا کہ کسی بھی ڈونر کے جسم کے کسی خاص حصے سے ایک سیل لے کر کس طرح ایک پورا صحیح سلامت جسم بنایا جا سکتا ہے۔ دوستو، کلوننگ دراصل افزائش نسل کا جدید طریقہ ہے، جس میں بچہ بغیر جنسی اختلاط کے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل یہ ٹیکنالوجی پودوں اور معذور افراد کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی رہی، جس سے لاکھوں معذور افراد مستفید ہو کر مکمل زندگی گزارنے کے قابل ہوئے۔ ڈاکٹر ویلمٹ نے بذریعہ کلوننگ بھیڑ کے بچے کی پیدائش کی کامیابی پر اپنی نئی تخلیق کا نام ڈالی رکھا۔ ڈالی اپنے آغاز سے ہی دنیا بھر میں ہدف تنقید بن گئی، اور اس پر پابندی لگانے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ جنوری 1998 میں امریکی سائنسدان ڈاکٹر ریچرڈ سیڈ نے اعلان کیا کہ وہ عنقریب انسانی کلوننگ شروع کر رہا ہے، جس پر ایک بار پھر یہ موضوع زبان زد عام ہو گیا۔ اس پر جہاں سائنسی دنیا نے اعتراض کیا، وہیں مذہبی حلقے بھی اس کی مخالفت میں پیش تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ تکنیک خدائی اختیار میں دخل اندازی ہے، اور فطرت کے خلاف یہ کام سیکولر مذہبی تہذیب کی ایک سازش ہے، اور اس تکنیک کو جاری رکھنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ فرانسیسی سائنسدان کا کلوننگ کے ذریعے پہلی کلون بچی ہوا کی پیدائش کے دعوے پر ایک بار پھر کلوننگ دنیا میں ہدف تنقید بن گئی۔ ایک بار پھر اس کی حمایت اور مخالفت میں دلائل دیے جانے لگے، اور علماء کی طرف سے اس کے خلاف فتوے جاری کیے گئے، اور اس کی مخالفت میں دوسرے مذاہب کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی پیش ہیں۔
दोस्तों इस वक्त 2000 अफराद ऐसे हैं जो कोलोनिंग कराना चाहते हैं और आए दिन कोलोन बच्चे की पैदाइश के दावे भी किए जा रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि दुनिया में कोलोनिंग की शरह में इजाफा हो रहा है और साइंसदानों के मुताबिक आम इंसान और कोलोन शुदा इंसान में कोई फर्क नहीं होता। कोलोन शुदा इंसान जिस्मानी साख्त, रूहानी औसाफ और इंसानी जज्बात के लिहाज से उसी तरह होगा जिस तरह के आम इंसान होता है। इसकी मिसाल जुड़वां बच्चों की तरह है। कोलोनिंग बच्चे की नशोनुमा भी रहम मादर में होती है और उसकी पैदाइश बिल्कुल उन्हीं मराहिल से गुजरती है जिन मराहिल से एक आम बच्चा गुजरता है। यहाँ आपको बताते चलें कि चीन की दुनिया की सबसे बड़ी कोलोनिंग कंपनी ने दावा किया है कि वो इंसान को कोलोन करने की सलाहियत रखती है। चीनी साइंसदानों का कहना है कि इंसान की कोलोनिंग एक छोटे बायोलॉजिकल बंदर से इंसान बनने का सेटअप है। उनका कहना था कि कंपनी कोलोनिंग के नताइज को बेहतर करने और जानवरों को मजीद बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ देने पर काम कर रही है। चीन के लाइफ ग्रुप ने अपने कोलोनिंग के प्लांट को तियानजिन में शिफ्ट करने का ऐलान किया है और ये मुंतकिली 2020 में 20 कोलोन गाय बनाने के प्रोजेक्ट की वजह से है। चीनी साइंसदानों का कहना है कि मवेशियों की कोलोनिंग उनके मकसद का इब्तदाई मरहला है, जबकि फैक्ट्री के मकासद में रेस में दौड़ने वाले घोड़े, पालतू जानवर, पुलिस के लिए खास तौर पर तैयार किए गए कुत्ते, हत्ता के इंसान भी शामिल हैं। दोस्तों उनका यहाँ तक कहना है कि इंसानों की कोलोनिंग के लिए उनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन उनकी कंपनी किसी खतरनाक नताइज की वजह से इंसान की कोलोनिंग नहीं कर रही। ताहम उन्हें इंसानी कोलोनिंग के लिए हुक्काम और अवाम से इजाजत की जरूरत है। वो दिन दूर नहीं है जब शख्सियात की कोलोनिंग से उनके हम शक्ल बनवा लिए जाएंगे और इस सिलसिले की बेहतरीन मिसाल जुरासिक पार्क है। दोस्तों इस फिल्म और इसके हीरोज को आप कैसे भूल सकते हैं। करोड़ों साल पहले की जन्नाती मखलूक जिसको मालूम हुए भी करोड़ों साल हो चुके, अब सिर्फ उसकी पथराई हुई बाकियात ही दस्तयाब हैं। आपने किसी वक्त सोचा कि ये मखलूक जिसका वजूद ही नहीं इस तरह चलती फिरती, खुराक खाती और इंसानों के पीछे दौड़ती कैसे नजर आ रही है। मुख्तसर अल्फाज में यही कहा जा सकता है कि अब कंप्यूटराइज इंसानी तस्वीरें असली इंसानों की तरह खिदमत अंजाम दिया करेंगी। नाजरीन एक और हैरत अंगेज और दिलचस्प बात यह है कि मुस्तकबिल करीब में मगरबी ममालिक की तरफ से इंसानी कॉलोनी की एक फौज तैयार करने का भी इरादा जाहिर किया गया है। अब इंसानी कॉलोन्स की फौज बनाने का मकसद क्या है, ये बात तो फिलहाल जेरे पर्दा है, लेकिन एक बात तो साफ जाहिर है कि ऐसी कोई भी चीज जो कुदरती कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही हो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात यह है कि इस काम पर पाबंदी भी आयद की गई है, क्योंकि ये खिलाफ कुदरत बात है, लेकिन अमेरिका की अंडरग्राउंड लेबोरेटरीज में ये काम बतदरीज जारी और सारी है। नाजरीन एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया के साथ मिलकर ह्यूमन क्लोनिंग को दुनिया के लिए खतरनाक करार देते हुए पाबंदी लगा दी और दूसरी तरफ अमेरिका और यहूद से हमेशा ही की तरह आंखें भी मूंद ली, जो बड़ी राजदारी और खामोशी के साथ दुनिया में इंतहाई खुफिया अंडरग्राउंड लेबोरेटरियों के अंदर ह्यूमन क्लोनिंग के जरिए इंतहाई ताकतवर तरीन इंसानों की फौज दर फौज बनाते चले जा रहे हैं। इसका सबूत अब खुद दुनिया के अंदर अमरीकी लोग पेश करते नजर आते हैं। अब आप सोचिए कि किसी दिन आपके सामने एक ही शक्ल और कद काट के 10-20 आदमी आकर खड़े हो जाएं तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा। दोस्तों हम सब की आज की वीडियो में हमने ह्यूमन क्लोनिंग की तारीख, इसकी तहकीक और तजर्बात से लेकर आज तक की पेशरफ आप लोगों के सामने रखती है, ताकि हमारे नाजरीन समझ सकें कि हम लोग आज की जदीद साइंस में कहाँ खड़े हैं और आने वाला वक्त हमारे लिए कितना कठिन साबित हो सकता है। क्या कभी हमने इस बारे में सोचा कि आने वाले वक्त में हमें ऐसी फौजों से भी लड़ना पड़ सकता है जो हजारों हमशक्ल अफराद पर मुश्तमिल हों और उसकी ताकत हमसे कई गुना ज्यादा हो। सोचने की बात तो यह है कि दज्जाल की फौज ऐसी ही होगी जो पूरी दुनिया को आनन फानन अपनी लपेट में ले लेगी। तो फिर क्या इसका मतलब यह हुआ कि दज्जाल जाहिर हो चुका है या उसके आने का वक्त करीब है? दोस्तों क्लोनिंग के इस माशरे पर क्या असरात मुरतब होंगे इसके मुतालिक दुरुस्त पेशन गोई नहीं की जा सकती और इसकी कामयाबी या नाकामी के बारे में अभी तक हतमी राय काम नहीं की जा सकती और अभी अक्सरियत इसके मुतालिक खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। बहुत से सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात देना अभी बाकी हैं कि ये टेक्निक बच्चों की सेहत और इंसानों के लिए किस हद तक महफूज है। अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो ये समझ नहीं आती कि लेबॉर्ट्री में पैदा करदा इंसान पर क्या वही दीनी अहकाम लागू होंगे जो हम पर होते हैं, और क्या इंसान कॉलोनिंग करके खुद को खालिक बना लेगा। आप इस हक में हैं या नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा। अहम बात यह है कि कुरान हमें हमारे गुजरे वक्त और आने वाले वक्त के हवाले से सब बता रहा होता है, लेकिन हम गौर नहीं करते और ना ही आयात को समझने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि मुस्लिम कौम आज तबाही के गड्ढे में गिरती नजर आ रही है। दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हम सब की आज की इस काविश के बारे में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये काविश कैसी लगी और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा कि क्या इंसान की तख्लीक कुदरत के अलावा इन साइंसी तरीकों से की जा सकती है या नहीं।
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اس کے علاوہ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیں۔